नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अक्टोबर 22 तारीख बुधवार आज प्रथम खबर गोटे नुहे एका बलके 3 लघुचाप प्रबल वर्षा संभावना गोटे नुहे 3टी लघुचाप हेबा नै आकलन करा जायछि। पाणीपाग विज्ञानी शरद साहू एने आकलन करी कहैछन्ति गोटे लघुचाप सृष्टि होइतिबा बेले 26 रे द्वितीय लघुचाप 29 रे आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबो। वर्तमान सृष्टि होइतिबा लघुचाप बेसी घनीभूत होई न पारे तथापि दक्षिण ओडिशार जिला मानकरे अधिक वर्षा होई पारे। वर्तमान सृष्टि होइतिबा लघुचाप बेसी घनीभूत होई न पारे तथापि दक्षिण ओडिशार जिला मानकरे अधिक वर्षा हेबो। 26 और 27 बेलकु जो सिस्टम सृष्टि हेबो ताहा अधिक घनीभूत हेबा संभावना रहिछि। प्रथमटीर बेसी प्रभाव न पड़ी पारे द्वितीयर प्रभाव बेसी रहिबो। मात्र 3टी लघुचाप हेबो कि नाही भारतीय पाणीपाग केन्द्र स्पष्ट करि नाही। परवर्ती खबर सानाई टाकाइछि हेले जापानर प्रथम महिला प्रधानमंत्री। जापान संसद रे प्रधानमंत्री भाबरे सानाई निर्वाचित। लिबराल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी रो नेत्री हेले सनाए। लिबराल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी रो नेत्री सनाए मंगलवार दिन जापान संसद देशर प्रथम महिला प्रधानमंत्री भाबरे अति रक्षणशील सनाए डाकाइति को निर्वाचित करिछि। लिबराल डेमोक्रेटिक पार्टी रो मुख्य 64 वर्षीय डाकाइछि शिगेरु इबासाଙ୍କ स्थान नेबे। लिबराल डेमोक्रेटिक पार्टी रो मुख्य 64 वर्षीय डाकाइछि शिगेरु जे दुईटी निर्वाचन पराजय पर इस्तीफा देबाकू बाध्य होइतिले। पूर्वरु जापान रो शासक लिबराल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी चेंज एलडीपी स्लोगान दे सानाई ताकाइचिଙ୍କୁ एहार नूतन नेता भाବରେ मनोनीत କରିଥିଲା। परवर्ती खबर संभाव्य बात्या लघुचाप जनित वर्षा स्थिति नै राज्य सरकार प्रस्तुति कहिले राजस्व मंत्री। संभाव्य बात्या लघुचाप जनित प्रबल वर्षा पई जिला प्रशासन को सतर्क कले राज्य सरकार। विदेशी पाणीपाग मॉडेल और भारतीय पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान को देखि सब स्थितिर मुकाबिला पई राज्य सरकार प्रस्तुत बोली कहिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। दक्षिण ओडिशा रे अधिक वर्षार संभावना रहिछि। राजस्व मंत्री आहुरी कहिसंती बंगोपसागर रे दुईटी लघुचाप हेबार आकलन होइछि। बात्या नै अमेरिकार एक संस्था आकलन करुछि किंतु भारतीय पाणीपाग संस्था केवल वर्षा हेबो बोली वर्तमान सुधा आकलन करिछि। पाणीपाग विभागर रिपोर्ट अनुसार दक्षिण ओडिशा रे वर्षा अधिक हेबार संभावना रहिछि तेणु ताकू रेड अलर्ट रे रखा जाइछि। उपकूल जिला गुडी ऑरेंज अलर्ट रे रखा जाइछि। वर्षा अधिक परिमाणर हेबार संभावना थिबारु आमे जिला प्रशासन अलर्ट रे रहिछु। प्रकोप जदि बेसी हुए सेथिपाई आमे प्रस्तुत कम हेले मध्य तार मुकाबिला कराजिबो। परवर्ती खबर नुआपड़ारे आदर्श आचरण विधि उल्लंघन अभियोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी को फेराई देला बीजेडी। नुआपड़ारे शासक दलर नेता तथा गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड आदर्श आचरण विधि उल्लंघन करथिबा अभियोग होइछि। एने बीजेडी पक्षरु मंगलवार राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक अभियोग तथा स्मारक पत्र प्रदान करा जाइछि। अभियोग पत्र रे बीजेडी पक्षरु कुहा जाइछि जे मंत्री गत 20 तारिख रे गोपीनाथ जीएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण महाविद्यालय परिसर रे एक राजनीतिक सभा सामिल उद्बोधन देइछन्ति। से नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया सक्रिय भाव में प्रचार करिसन्ति। जदिओ एही सभा गंड समाज पक्षरु आयोजन करा जाइतिला एहार विषय वस्तु एवं उद्देश्य राजनीतिक थिला। परवर्ती खबर पारादीप कलिंग बालीजात्रा उद्घाटन करिवे मुख्यमंत्री। शिल्प मंत्री संपद स्वाई मंगलवार एक बड़ सूचना देइछन्ति। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पारादीप कलिंग बालीजात्रार उद्घाटन करिवे बोली मंत्री सूचना देइछन्ति। उद्यापन उत्सव रे मुख्य अतिथि भाव में जोगदेवे राज्यपाल एने सूचना देइछन्ति शिल्प मंत्री संपद स्वाई। नवेम्बर 4 रु 10 तारिख जाए कलिंग बालीजात्रा आयोजित हेबो। एने प्रशासन पक्षरु प्रस्तुति आरंभ हो जाइछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिर भितरे फोटो उठाई गुमुस्ता अटक। पुणी श्रीमंदिर भितरे मोबाइल फोन फोटो उठाइबा समय जड़े गुमुस्ता अटक रहिछि। फोटो उठाइबा समय जड़े गुमुस्ता अटक प्रतिहारी निजक निकटरे फोटो उठाउथिबा बेले धरिछि पुलिस। वर्तमान जाए गुमुस्ता परिचय मिल पारि नाही। सिंहद्वार थाना रे अटक रखी जेरा करुछि पुलिस। मंगलवार श्रीमंदिर भितर जड़े गुमुस्ता यात्री को महाप्रभु दर्शन कराइथिले। प्रतिहारी निजक निकटरे नहीं यात्री फोटो उठाउथिले। एही समय सेवायत माने तांको बारण करबा सह सिंहद्वार थाना रे खबर देइथिले। तेबे केउ परिस्थिति रे मंदिर भितर यात्री फोटो उठाउथिले ताहाकु नै पचराउचरा चलिछि। परवर्ती खबर अधिनायक कहले ऋषभ पंत। भारत ए दल दक्षिण आफ्रिका ए दल विपक्ष में 2टी 4 दिनिया मैच खेलिबो। एही सीरीज पई भारत ए दल घोषणा करा जाइछि। एही सीरीज पई भारत ए दल घोषणा करा जाइछि। एही मैच पई ऋषभ पंत को दलर अधिनायक नियुक्त करा जाइथिबा बेले साई सुदर्शन को उप अधिनायक नियुक्त करा जाइछि। 2टी 4 दिनिया मैच पई दल रे भिन्न भिन्न खेलाड़ी को चयन करा जाइथिबा बेले ऋषभ पंत एवं साई सुदर्शन 2टी 4 दिनिया मैच रे अधिनायक उप अधिनायक रहिबे। बीसीसीआई एक्स रे पोस्ट करी घोषणा करिछि।
ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭାରତ ଏ ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର 30ରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି 4 ଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର 30ରୁ ନଭେମ୍ବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର 6ରୁ ନଭେମ୍ବର 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ପାଲଟିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ। ଦୀପାବଳିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ଭୟଙ୍କର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ବିଶ୍ୱ ପାଲଟିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଚେମ୍ବର ପାଲଟିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ଏନସିଆର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଅତି ଖରାପ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସହରର 34ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ରେଡ୍ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 500 ଉପରେ ରହିଛି AQI। ଗାଜିଆବାଦ ଓ ନରେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଆଖି ପୋଡୁଥିବା ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲାଗୁ ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ H-1B ଭିସା ନିୟମ। ଏବେ ଏମିତି ପଡିବ ପ୍ରଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲାଗୁ ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ H-1B ଭିସା ନିୟମ। ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସେ H-1B ଭିସା ପାଇଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ କିଛି H-1B ଭିସା ଧାରକ ଆଉ ଅଣପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଆବେଦନ ସହିତ $1,00,000 କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଥରେ ନକବୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା BCCI। ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ଭାରତ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଟ୍ରଫିକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନକବୀ ଟ୍ରଫି ନେଇ ହୋଟେଲ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଯାଏଁ ଭାରତକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଠୋର ହୋଇଛି BCCI ନକବୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଟ୍ରଫି ନ ଫେରାଇବେ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ BCCIର ସଚିବ ଏଭଳି କହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଳିବିଳିଲେଣି ଟ୍ରମ୍ପ। ଚୀନ ଉପରେ ଟାରିଫ ମାଡ଼, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଉପରେ ରାଗ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନାକେଦମ କରିସାରିଲେଣି ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାଚାଳାମି ପାଇଁ ଆମେରିକା ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଦୂରକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ତଥାପି ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ନୋବେଲ ଆଶାରେ ରହିଯିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି ବିଳିବିଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନୋବେଲ ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି ବିଳିବିଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେବେ କେଉଁ ଦେଶ ଉପରେ ଟାରିଫ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେବେ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମଝିରେ କେଉଁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଏକ ବାଚାଳାମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଚୀନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକାର ଟାରିଫ ଧମକ। ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଧମକ ଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇତିହାସ ହୋଇଯିବ ନକ୍ସଲବାଦର ସମସ୍ୟା। ଦିଲ୍ଲୀର ଚାଣକ୍ୟପୁରରେ ଥିବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜାତୀୟ ପୋଲିସ ସ୍ମାରକୀରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ରାଜନାଥ ସିଂ ସେଠାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଇତିହାସ ହେବାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଅଭିନନ୍ଦନର ପାତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରୁ ନକ୍ସଲବାଦର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନକ୍ସଲବାଦ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟାଇଫୁନ ଫେଙ୍ଗସନ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଚୀନ ଚଳିତ ବର୍ଷର 24ତମ ଟାଇଫୁନ ଫେଙ୍ଗସନ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଝଡ଼ ଏବେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଝଡ଼ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚୀନ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର NMC କହିଛି ଯେ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଝଡ଼ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଲୁଜନ ଦ୍ୱୀପର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଉପରେ ଥିଲା। ଝଡ଼ର କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍କନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଗଜପତି। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରାକୁ ଇସ୍କନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାରମ୍ବାର ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ଏହା କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଉଛି। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଏନେଇ ଅନେକ ଥର ଇସ୍କନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସ୍କନ ଅଧୀନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଇସ୍କନର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ ପୁଣି ଥରେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଇସ୍କନ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କମିଶନ GBC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦାସଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଲିସ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 66ତମ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଦେଶ ତଥା ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶହୀଦ ବୀରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। DGP ଶ୍ରୀ ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ତାଲିକା ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ରହୁଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀପାବଳିରେ ବଡ ଧମାକା। 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱଦେଶୀ ଲହର କାରବାର ଚୀନକୁ ଦେଲା ଝଟକା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦୀପାବଳି କେବଳ ଆଲୋକ ଏବଂ ମିଠାର ପର୍ବ ନଥିଲା, ଏହା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୋଡ଼ ଦେଇଥିଲା। ଦେଶର ବଜାର ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ସମସ୍ତ ବିକ୍ରୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। କନଫେଡେରେସନ ଅଫ
ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡର୍ସ CIT ର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାରତ ଚଳିତ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଏହା ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ପାର୍ବଣ ବିକ୍ରୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା କେବଳ ବଜାରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଭାବନାର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ତଥା ନିମ୍ନ ଆୟବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସ ଜରିଆରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସୁଶାସନକୁ ଆହୁରି ଦକ୍ଷ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଲୋକସଭା ଭବନଠାରେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ 471ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତି ପୂଜନ ଏବଂ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାନାଡାକୁ ଭର୍ଚ୍ଛନା କଲେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। କାନାଡାରେ ଭାରତର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଦିନେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ କାନାଡାରେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଭାରତର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାନାଡାରେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ବିପଦ ଭାରତର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ବରଂ କେବଳ ଓଟାୱାର ଘରୋଇ ଦାୟିତ୍ୱ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିସିବିର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ରିଜୱାନ ଆଉଟ୍, ସାଇନ୍ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପିସିବି ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇଛି। ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ସାଇନ୍ ଆଫ୍ରିଦି। ଇସଲାମାବାଦରେ ବସିଥିବା ପିସିବି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ପିସିବି କାହିଁକି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତାହା ଏଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବ୍ୟାଟର ତଥା ୱିକେଟ କିପର ରିଜୱାନଙ୍କୁ ଓଡିଆଇ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟାର ପେସ୍ ବୋଲର ସାଇନ୍ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷ ଟୁ S-400 ମିସାଇଲ କିଣିବ ଭାରତ। 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହେବ ଚୁକ୍ତି। ଭାରତ ରୁଷ ଠାରୁ S-400 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିସାଇଲ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। S-400 ସିଷ୍ଟମକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଛି ଭାରତ। S-400 ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ବାୟୁସେନା ନିଜ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମିସାଇଲ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈଷୟିକ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୈଷୟିକ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ବିକାଶ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ରହିଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଞ୍ଜାବରେ ISI ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ଗିରଫ। ଅମୃତସର ଗ୍ରାମୀଣ ପୋଲିସ RPG-22 ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ରକେଟ ଲଞ୍ଚ ସହିତ 2 ଜଣ ISI ର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅମୃତସର ଗ୍ରାମୀଣ ପୋଲିସ RPG-22 ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ରକେଟ ଲଞ୍ଚର ସହିତ 2 ଜଣ ISI ର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରକୁ ଗିରଫ କରିଛି। SSP ପୋଲିସ ଅମୃତସର ଗ୍ରାମୀଣ ମନିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଅପରେସନ ସମୟରେ ଏହି ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା। SSP ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅପରେସନ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାବୁଲ ଉପରେ କେହି ହୁକୁମ ଚଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କଡ଼ା ଜବାବ। ଭାରତକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ତାଲିବାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୌଲବୀ ମହମ୍ମଦ ୟାକୁବ ମୁଜାହିଦ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହବାଜ ଶରୀଫଙ୍କ ବୟାନକୁ ଆଧାରହୀନ ଓ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ୟାକୁବ ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କେହି କାବୁଲ ଉପରେ ହୁକୁମ ଚଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଡିଜିପିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା। ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା। ଅବାଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିରପେକ୍ଷ ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ECI ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ ବିଧି କଡ଼ାକଡ଼ି ଅନୁପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ ବେଆଇନ ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ରୋକିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିହାର ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। 23 ତାରିଖ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ଦିବସ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ 11 ତାରିଖରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 122ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମତଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସଗୌରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବିକାଶଶୀଳ ଇନସାନ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତାବକ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।